wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Sri Kusuma Adani dari PGSD 01 semester 5 Universitas Rahmat Riyadi Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan 12 teori belajar matematika. Saya telah membuat peta konsep teori belajar matematika. Yang pertama ada teori belajar Bandura. Albert Bandura lahir di Kanada 4 Desember 1925. Albert Bandura adalah seorang behaviorisme beberapa kasus, yaitu salah satunya kasus kenakalan dan belajar. Menurutnya, lingkungan itu membentuk perilaku dan 너였다면 selain itu 어떨 것 같아 dari interaksi tiga hal, yaitu 이런 미친 날들이 내 하루가 되면 말야 너도 나만큼 혼자 서져 본다면 알게 될까 가슴이 터질 듯 널 가득 채운 통증과 얼마나 너를 원하고 있는지 내가 너라면 그냥 난 사랑할 dalam proses belajar. 텐데 Sehingga ketika individu sudah bisa mengamati dengan kasus secara sosial, maka secara otomatis 없이 sudah bisa 바닥까지 dalam kondisinya dan 나를 둘러싸는 sekitarnya. 모든 게 Pertama ada 두려워져 perasaan atensi atau perhatian. 다 사랑에 빠지면 Dan 행복한 거라니 누가 그래 뒷모습만 보는 그런 사랑하는 내게 너였다면 어떨 것 같아 이런 미친 날들이 내 하루가 되면 말야 너도 나만큼 혼자 웃어져 본다면 알게 될까 가슴이 터질 듯 날 가득 채운 통증과 얼마나 너를 원하고 있는지 내가 너라면 그냥 날 사랑할 텐데 이미 너는 내게 대답한 걸 알아 대답 없는 대답의 의미 다 알면서도 난 모르는 척 맴도는데 요즘 나는 mengisahkan sekumpulan orang dewasa yang dipanggilkan memukuli sebuah boneka buku 편히 잠을 잘 수도 뭘 삼켜낼 수도 없어 널 바라보다 점점 망가져가는 날 알긴 할까 죽을 것 같아도 넌 내게 올 일 없대도 단 곳만 보는 너란 걸 알아도 그런 너를 안 놓을 수 없을 maka anak akan mengikuti perilaku yang baik pula. Tetapi jika anak tersebut diberikan pelajaran yang buruk, maka anak akan mengikuti perilaku yang buruk juga. Yang kedua adalah teori belajar Brunner. Menurutnya, proses pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk finalnya. Proses belajar menurut Brunner adalah setiap mata pelajaran dapat diajarkan dengan efektif dalam bentuk yang jujur secara intelektual kepada setiap anak dalam setiap tingkat perkembangannya. Cara belajar yang baik menurutnya adalah dengan memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif. Kemudian dapat dihasilkan dengan melalui simulasi atau game discovery. Terdapat 3 tahapan dalam cara belajar. Yang pertama adalah tahap evaluasi. Tahapan
mengatur topik pembelajaran dari efektif, ikonik, dan simbol. Yang ketujuh, melakukan penilaian prosesจะไม่ให้หลงให้ได้ยังไงฉันน่ารักจะตายไปเธอคงจะมีใครต่อใครที่แอบชอบเธอเหมือนฉันเผลอไปแล้วเธอคือของฉันแต่ความจริงนั้นมันคือความฝัน mengungkapkan bahwa tiap-tiap konsep ลง dalam เล่น matematika ร้ายไม่ได้ไปลงเธออีกแล้วทำฉันลงเธออีกแล้วต้องลงรักเธออีกครั้งเธอทำใจแค่ลืมหมดแล้วไม่ใช่เรื่องสั้นจะทำให้ใจฉันเริ่มหวั่นให้คล้ายว่าโลกมันหยุดหมุนไม่เป็นอะไรแค่เธอผ่านมามันทำให้ฉันได้รู้สึกตัวเวลาที่เธอนั่งใกล้เข้ามามันทำให้ใจสั่นรัว หน้าเธอดูมันช่างหวานเกินใคร ผู้ชายคนใดก็ต้องมองอาจแต่ว่าฉันอยากเกินจะบอกเธอว่าฉันจะแสดงอาการยังไงให้เธอได้รู้ว่าฉันหลงรักเธอได้โปรดใครก็ได้ช่วยทีบอกให้เธอได้รู้ว่าผมรักคุณตั้งแต่แรกเจอจะไม่ให้หลงให้ได้ไงใช่น่ารักจะตายไปหรือคงจะมีใครต่อใครที่แอบชอบเธอคือช่างเพ้อไปแล้วเธอคือของฉันแต่ความจริงนั้นคือความฝัน เป็นเพียงหลอกฝันแอบชอบเธอมาตั้งนานแค่เพียงไม่เคยบอก ที่ผ่านมาเคยโดนแต่ทิ้งแต่ผมไม่เคยหลอก หน้าตาผมทรงโจรเธอเลยไม่เคยตอบ ผมชอบใครผมบอกตรงเพราะผมไม่เคยปลอด แล้วคุณอยากได้อะไรรถเก๋งหรือมอเตอร์ไซค์เงินผมมีให้ใช้แล้วไอโฟนจะเอาด้วยไหมถ้าถามว่ารักเท่าไหร่ให้ตอบก็คงไม่ไหว รักเธอมากแค่ไหนลองนับเป็นสายเธอนับได้ไหมล่ะ ให้ได้ยังไงฉันน่ารักจะตายไปเธอคงจะมีใครต่อใครที่แอบชอบเธอเหมือนฉันเผลอไปแล้วเธอคือของฉันแต่ความจริงนั้นมันคือความฝัน oleh pembukuan dan hubungan. ลงจะไม่ให้หลงให้ได้ยังไงฉันน่ารักจะตายไปเธอคงจะมีใครต่อใครที่แอบชอบเธอคือฉันเพ้อไปแล้วเธอคือของฉันแต่ความจริงนั้นคือความฝันลงแรงเรื่อยไป persegi dapat จะ membedakan ไม่ให้หลงให้ได้ยังไงฉันน่ารักจะตายไปเธอคงจะมีใครต่อใครที่แอบชอบเธอเหมือนฉัน yaitu dapat yang kelima belajar diskriminasi yaitu dapat membedakan beberapa yang kelima yaitu belajar diskriminasi yaitu dapat membedakan terhadap berbagai rangkaian seperti lingkaran 우연히 샀던 것도 잘못인가요? dan yang keenam 차가운 도시의 따뜻한 여잔들 ada belajar menjelaskan 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? adalah cara penerapan 솔직하게 난 말하고 싶어요 사라져 아니 사라지지 마내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마 하루 종일 머릿속에 네 미소만 우리 그냥 한번 만나볼래요 나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야 너 매일매일 내게 전화도 할 거야 밀가루 못 먹는 나를
ke atas diberikan gambar dengan bangun ruang 5 segi 4 atau piramida. Dan diberi pertanyaan, berapakah luas segitiga dalam piramida? Dan anak tersebut mampu menjawab soal yang dihasil dengan rumus Pythagoras. Pada tahap ini, kemampuan menalar seorang anak secara abstrak meningkat hingga anak mampu berpikir secara deduktif. Teori belajar yang keenam adalah teori belajar Fadiyel. Teori ini memiliki 5 tahapan, yaitu sebagai berikut. Tahap 0 atau visualization. Anak mampu mengenal bangun datar dengan bentuk visual lain seperti pintu sama dengan kotak, bola sama dengan lingkaran, centong es krim sama dengan segitiga, dan lain sebagainya. Mungkin terjadi salah persepsi antara bangun satu dengan bangun lainnya yang menyerupai. Tahap 1, analisis. Anak mampu menganalisis bentuk, misalnya ciri-ciri persegi, keempat sisi sama panjang dan keempat sudut sama besar. Namun, pada bangun jajak genjang dan persegi panjang bukanlah bangun persegi, meskipun sama-sama memiliki 4 sudut dan 4 sisi. Tahap yang kedua adalah abstraction. Anak mampu mengelompokkan benda-benda menurut bentuknya. Persegi merupakan persegi panjang dan jajar genjang karena sudut-sudut yang berhadapan sama besar, serta sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Tahap 3, deduction. Anak mampu mengaplikasikan ke dalam soal, seperti definisi dalil, postulat, dan teorema. Dan anak mampu membuktikan teorema yang telah dipelajari, seperti teorema Pythagoras. Teori belajar yang ketujuh adalah teori belajar Vygotsky. Vygotsky lahir pada 17 November 1896, menekankan pengaruh lingkungan yang membentuk kognitif diri seseorang. Dalam teori ini memiliki 2 fase penting, yaitu fase ZPD dan Teori belajar yang ketujuh adalah teori belajar Vygotsky. Vygotsky lahir pada 17 November 1896. Beliau menekankan pada pengaruh lingkungan yang membentuk kognitif pada diri. Dalam teori ini memiliki 2 fase penting, yaitu fase ZPD atau zona proximal development dan fase scaffolding. Menurut Vygotsky, scaffolding adalah sosok yang lebih berkompeten dan lebih memahami sesuatu pengetahuan. Scaffolding adalah sosok yang lebih berkompeten dan lebih memahami suatu pengetahuan. Pada proses ini, seseorang akan diberi pelajaran dan dituntun oleh scaffoldingnya. ZPD atau zona proximal development adalah proses pelepasan dari sosok scaffolding. Karena seseorang tersebut sudah memahami hal yang dipelajari. Jadi, semua proses pembelajaran dipengaruhi oleh sosial budaya scaffoldingnya. Berikut ini adalah contoh teori scaffolding, sedangkan proses ZPD atau zona proximal 찢어진 종이 조각에 담아낸 나의 중심에 선명해져 Something about you 나를 많이 닮은 듯 다른 넌 혹시 나와 같을까 지금 괜한 기대를 해 하루는 달 1년쯤 되면 서로 다른 일상을 살아가 나는 아니야 쉽지 않을 것 같아요 여전하게도 넌 내 하루하루를 채우고 아직은 아니야 바보처럼 되뇌는 나 입가에 맴도는 말을 삼킬 수 없어 It's not fine It's not fine 너를 지금 묶은 채 어지러운 밤을 정리해 찾고 있어 Something 감히 이렇게 감당할 수 없는 뭐라도 해야 할 것만 같은 기
초라했지만 Penangguhan posisi 나는 아니야 죽지 않을 것 같아요 여전하게도 넌내 하루하루를 채우고 아직은 아니야 바보처럼 되뇌는 나 입가에 맴도는 말을 삼킬 수 없어 It's not fine It's not fine It's not It's not fine 농담 주고받는 대화 사람들 틈에 난 아무렇지 않아 보여 부딘 척 웃음을 지어 보이며 너랑 그물을 했어 외면해보지마 우리 마지막 그 순간이 자꾸 떠올라 잘 지내라는 말이 전부였던 담담한 이별 아직은 아니야 바보처럼 되뇌는 그말 입가에 맴도는 말을 삼킬 수 없어 It's not fine It's not fine It's not fine Menurutnya, belajar adalah proses internal antar stimulus dengan respon. Sering juga disebut trial and error. Dalam rangka menilai respon yang terdapat pada stimulus tertentu. Ada transfer of training. Konsep ini menjelaskan bahwa apa yang pernah dipelajari oleh anak sekarang dapat digunakan oleh hal lain di masa yang akan datang. Terdapat hukum pokok belajar menurut Thorndike. Ada 3, yaitu Law of Exercise. Hukum ini menjelaskan jika perilaku atau perubahan hasil belajar sering dilatih atau digunakan, maka eksistensi perilaku tersebut akan semakin kuat. Begitupun sebaliknya, jika tidak sering dilatih, maka akan terlupakan. Yang kedua, ada Law of Effect. Menurut hukum ini, jika suatu tindakan atau perilaku menghasilkan perubahan yang memuaskan, maka terdapat kemungkinan tindakan tersebut 미안해하지마 내가 초라해지잖아 빨간 예쁜 입술로 어서 나를 죽이고 가 나는 괜찮아 마지막으로 나를 바라봐줘 아무렇지 않은 듯 웃어줘 네가 보고 싶을 때 기억할 수 있게 나의 머릿속에 네 얼굴 그릴 수 있게 널 보낼 수 없는 나의 욕심이 집착이 되어 널 가뒀고 혹시 넌 나 때문에 힘들었니 아무 대답 없는 너 바보처럼 왜 Law of Association. 너를 지우지 못해 Yang ke-10, 떠나버렸는데 너의 눈, 코, 입 날 만지던 네 손길 작은 손톱까지 다 여전히 널 느낄 수 있지만 꺼진 불꽃처럼 다 들어가 버린 우리 사랑 모두 다 너무 아프지만 이제 널 추억이라 부를게 tanpa memperhatikan pengertiannya. 사랑했지만 내가 부족했었나봐 혹시 우연이라도 한순간만이라도 널 볼 수 있을까 하루하루가 불안해져 네 모든 게 갈수록 희미해져 사진 속에 너는 왜 해맑게 웃는데 우리에게 다가오는 이별을 모른 채 널 보낼 수 없는 나의 욕심이 집착이 되어 널 가뒀고 혹시 넌 나 때문에 힘들었니 아무 대답 없는 너
바보처럼 돼 너를 지우지 못해 난 떠나버렸는데 너의 눈, 코, 입 날 만지던 네 손길 작은 손톱까지 다 여전히 널 느낄 수 있지만 거진 불꽃처럼 다 들어가 버린 우리 사랑 모두 다 너무 아프지만 이제 널 추억이라 부를게